සික්ස් පැක් එකම ෆලෝ කරන්න එපා. සික්ස් පැක් කියන්නේ හෙල්ත් එකක් නෙමෙයි. හෙල්ත් එක තියෙනවා කියන්නේ සික්ස් පැක් තියෙනවා කියන එකක් නෙමෙයි. ඔයා වැඩි පටන් ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට D3 තියෙනවා. බත් පිගානක් කිව්වම කිලෝ 40 ළමයට බත් පිගානක් කනවා කිලෝ 80 ළමයට බත් පිගානක්. ජනමාධ්‍ය මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. Welcome to another episode of Fuel for Life with Dwayne. Today I have a very exciting person. This entire room has lit up because this personality is brightness in the fitness field. It's none other than Mr. Piyumal. I'm humbled to say that he's a good friend of mine. He is actually, before all the accolades he has got, he is one of the most humblest human beings I know. You know, this person is a very dear friend to me. I really look up to him. And amidst that, Piyumal, what a journey. What a journey. I recently saw a picture of you where you had a six-pack when you were about 12 years also, no? Yeah, when I was a kid. And you still have a six-pack? Yes, I'm maintaining it. So, why? I want to ask you, Piyumal, before we talk about who you are, right? Is fitness just a persona in the mirror of looking good, you know, looking a certain way because you are one of the most looked upon people? Yeah. As a model first, then a fitness coach, then you have actually become Mr. Sri Lanka in 2025. Yes. And the newest accomplishment, you brought Sri Lanka to a very proud moment where you went and really showcased what Sri Lankans could do. Is it the first time a Sri Lankan has gone Yes. to that kind of... In male pageant history, yes, this is the first time we claimed the first runners-up. Brilliant, brilliant. So how was the journey from a six-pack at 12 Yeah. and to still keep it? What was that one thing that motivated you? I believe consistency is number one because as an athlete, when you talk about my school days, I'm a basketball player. So after that, you always wanted to burn calories and be good at it. After that, I did a job for a bank for 3 months. Then I identified this is not the job I wanted to do because I need freedom as an athlete. I need to train, and my food requirement is quite high. You know. After that, I decide this is my personal desire. So I tell my mom, I'm not going to be a banker. I want to be a trainer. So I got a first job offer at the same gym I do my workouts. Then from there onwards, I keep pushing myself and motivate few of my customers. Then I've seen this is actually not a job. It's an opportunity. You can change people's lives. From there onwards, I've been their role model as keeping good health and good physical appearance. Then I believe it's helped many people to change their lives. අර සිංහලෙන් කියනවානේ ලස්සන කන්නද? හැබැයි කන්න ඕනේ හරියට නේ ලස්සන වෙන්න. ලස්සන වෙන්න කන්න ඕනේ. So දැන් මේ දැන් අපි අලුත් අවුරුද්දට පාතබල තියෙන්නේ. Right? What do you think? ඇයි මිනිස්සු ගොඩාක් විදියට මේ excuses ගන්නවා? Right? මම හෙට පටන් ගන්නම්. මං ආයිත් එන සුමානේ පටන් ගන්නම්. Right? හැබැයි මේ හෙට එන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ ඒකට තියෙන ලොකුම දේ? ඔයාට ගොඩාක් කට්ටිය එනවා ඔයා ළඟට ට්‍රේන් වෙන්න. ඉතින් කොහොමද ඔයා ඒගොල්ලන්ව මොටිවේට් කරලා තියාගන්නේ? right. මම මගේ ළඟට එන ගොඩක් කස්ටමර්ස් වලට කියන්නේ ඔයා වැඩි පටන් ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට D3 තියෙන්න ඕනේ. D3 කිව්වම හිතන්න පුළුවන් විටමින් D3 කියලා. නෑ, විටමින් D කියන්නේ first D එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ මම මේ ජර්නි එක පටන් ගන්නවා. Number 2 discipline. Discipline කියන්නේ
කෝච් දෙන විදිහට කැම ටික ගන්න එක වර්කවුට් කරන එක. නම්බර් 3D කියන්නේ ඔය අනිවාර්යෙන් ඔයාලා තියෙන හොඳ ඩිටර්මිනේෂන් එකක්. මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න self motivation එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේක පටන් ගන්න මම decision එකක් මේක කරා. මම discipline එකක් තියාගෙන යනවා සහ ඒකදී ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ self motivation එක තිබුණොත් තමයි ඔක දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය තුන ඔයා කරන්න පොරොන්දු වෙනවා නම් මම හිතන ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් එයාගේ body එක වෙනස් කරන්න. The 3Ds. 3Ds. So let's say it again. First decision එකක් make කරන්න Decision. ඊට පස්සේ discipline ඊට පස්සේ determination එක තියෙන්න ඕනේ. I will do it. Decision, discipline, and determination. So that's what Piyumal has a six pack still. අනිත් එක Piyumal මට කියන්න මේ six pack එක තියාගන්න ලේසිද? මම six pack එක තියාගන්න කාරණා දෙකකට. First thing මම jobs දෙකක් කරනවා. physical fitness trainer ඒ වගේ model. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් physical fitness trainer කෙනෙක් කිව්වහම ඉස්සලාම් බලන්නේ එයා කොහොමද එයාගේ පෙනුම. number 2 model කෙනෙක් විදිහටත් එහෙම තමයි. මොකද male model කිව්වහම six pack එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාට opportunities වැඩි සහ ඔයාව දැක්කම දන්නවා ඔයා ඔයාගේ body එකට ගොඩක් respect කරන සහ maintain කරන පුද්ගලයෙක් කියලා. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක්ට මම කියන දෙයක් තමයි ඔයා six pack එකම follow කරන්න එපා. මොකද six pack කියන්නේ health එකක් නෙමෙයි. health එක තියෙනවා කියන්නේ six pack තියෙනවා කියන එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින්ද හැමෝටම personalized goals තියෙනවා. මම විශ්වාස කරන විදියට. මං ගාවට එන සමහර කෙනෙක් athlete කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් oversize. එයාගේ muscle mass එක එයාට ඕනේ කිලෝ 100 තියාගන්න. අපි හිතමු රග ප්ලේ කෙනෙක් කියලා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ six pack එක. එතකොට අපි යාට හදන්නේ එයාගේ requirement එකට අනුව workout schedule එක. එතකොට මම දකින්න විදිහට six pack කියන්නේ it's nice to have but ඒක අවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. So the priority is not the six pack. Yes. Priority is a healthy lifestyle and your personal goal. Yes. දැන් ඔයා කිව්වා ෆිට්නස් මොඩල් කෙනෙක් විදිහට හොඳට ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැකුම් කළු වෙන්න ඕනේ. right? මං හිතන්නේ මේක මං entrepreneur කෙනෙක් ඔයත් entrepreneur කෙනෙක්. මේ ඇවිල්ලා ෆිට්නස් මොඩල් කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි trainer කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි entrepreneur කෙනෙක්. මේ entrepreneurial journey එකේ මම දකින දෙයක් තමයි මේ අපි fit එකේ හිටියොත්. right? fit එකේ අපි හිටියොත් ඒකට අපිට මිනිස්සු අපිව දකින විදිහ අපිව සීරියස්ලි ගන්න විදිහ ටිකක් වෙනස් නේ වෙනස් අනිවාර්යයෙන් දැන් මම ගොඩක් බිස්නස් වල টপ ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටියව ට්‍රේන් කරනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු දකින්න ඇති දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. මම මගේ ෆස්ට් ක්ලයන්ට් පටන් ගන්නේ 5:30 am. එතකොට මම කලින් නැගිටලා ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා වගේම එයාත් ඒ සඳහා ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා. එතකොට අර කිව්ව D3 ම තමයි උතන්ටත් බලපාන්නේ ඕනම දෙයක් කරන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඩිසිෂන් එකක් මේක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකම ඩිසිප්ලින් එක කරගෙන යන්න ඕනේ. ඔයා හැම වෙලෙම බලන්න ඕනේ තමන්ට කොච්චර දුරට මේක වැදගත් වෙනවද තමන්ගේ ලයිෆ් එක. දැන් අපි කොච්චර හම්බ කරත් ඇදරන්නේ අපිට හොඳ හෙල්ත් එකක් නැත්තම්. හෙල්ත් is wealth. එතකොට ඔයාගේ ලයිෆ් එක හොඳට ප්ලෑන් කරන එක වෙන්න බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්ලීට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් අනිවාර්යෙන් ප්ලෑන් එකේ තියෙන එක තමයි ඔයාගේ හෙල්ත් එක. ඔයාට හොඳ හෙල්ත් එකක් තිබුණොත් ඔයා මේ කරන් යන දේවල් ඔයාට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. හොඳ හෙල්ත් එකක් තිබුණොත් ඕනම දෙයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නේ. That's the තව දෙයක් මම දකින්න දෙයක් ඒක මම ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන දෙයක්. ඔයා ලස්සනට ඉන්නකොට හැම වෙලේම ඔයා ගැන අනිත් අවධානය බලනවා. එයා යම්කිසි දෙයක් මට වඩා හොඳට කරන. එතකොට ඔයාට automatically you gain the respect. Definitely. Attention. So, Pimal මේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඔයා ළඟට ට්‍රේන් වෙන්නත් එනවනේ. එතකොට මේ ගොඩක් කට්ටියට ඔයා කිව්වා පහ මාට ඔයා පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා පහ මාට ට්‍රේනින් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාගේ දවස පටන් ගන්නවා ඇත්තේ ඊට ගොඩාක් ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේ ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මට ඕකට වෙලාවක් නැහැ. මට වෙලාවක් නැහැනේ. ඉතින් මොකක්ද ඔයාට ඒ වගේ කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ? වෙලාව හදාගන්න අපිට හේතුවක් තියෙනවා. මම දකින්න විදියට දැන් හිතන්නකෝ අද මම මෙතනට එන්නේ මේ වැඩේ කරන්න මට මේක විශේෂයි. මට මේක කරන්න ඕනේ. මගේ කැමැත්තක් තියෙනවා. සා රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට හැම වෙලේටම තමන් කාලය යොදව ගන්න එහෙම. දැන් අපි කොච්චර කිව්වත් අපිට අවශ්‍යම දෙයක් අපි නොකර ඉන්නේ නැහෙනේ. අපි අනිවාර්යෙන් ඒකට කාලය යොමු කරනවා. ඒ වගේම හෙල්ත් එකටත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම කාලයක් දෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනවා නෑ. now you need to stop working. ඔයාට මෙච්චර ලිමිටඩ් hours තියෙන්නේ. ඔයා දැන් එතකොට මොකද කරන්නේ? අන්න එතනදී ඔයා තීරණය කරන හරි. දැන් මම වර්කවුට් කරයක් පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි ওই ඩිසිෂන් එක ඔයාට පුළුවන් නම් කලින් කරන්න. ඔයා already ඔයාගේ යන ගමන දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හැම වෙලේම කියන්නේ prevent නේ අපි වෙන්න ඕනේ අපි කලින් දැනගන්න ඕනේ අපිට මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. සහ අපි හැම වෙලේම ඇත්ත හැම වෙලේම අහන්න ඕනේ. අපි ලයිෆ් එකේ අපි වයසට යන එක වෙන්නේ. එතකොට අපි longevity ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යෙන් හොඳට ආහාර රටාවක් ගන්න ඕනේ, ව්‍යායාම කරන එක තමයි
ඉස්සලාම කරන්න තියෙන දෙක. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ අනිත් වැඩ කටයුතු ටික. ඔයාව බලාගත්තේ නැත්තම් ඔයා කොහොමද ඉදිරියට වගේ වැඩ ටික කරගන්නේ? සහ ඔයාගේ තව ඉන්නවා යැපෙන්න. හිතන් ෆැමිලි මිනිස්සෙක් කියලා අනිවාර්යෙන් එතකොට ඔයාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඔයා විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයත් ඉන්නවා. Brilliant. So, ඔයා motivational පුද්ගලෙක්. ඔයාව බලලා ගොඩක් අය හැදෙනවා. ඔයාව ගොඩක් අය follow කරනවා. එතකොට ඔයා ජිම් ට්‍රේනර් කෙනෙක් හැටියට ඔයා දිහා කට්ටිය බලලා ඔයාගෙන් ඉගෙන ගන්නවා දේවල්. ඉතින් ඔයාට කවුරුත් මේ ජීවිතේ මේ healthy lifestyle කියන එක පටන් ගත්තේ නැති එක්කෙනෙක්ට. right? මොකද්ද ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඇයි ඒක කරන්න ඕනේ කියන එක කොහොමද ඔයාට කියන්න පුළුවන්? ඇයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ? ඕනම වයසක එක්කෙනෙක්. ඕනම වයසක. මං හිතන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් වලට මම මේ කියන කාරණාව යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ තව අවුරුදු 5කින් මගේ පෙනුම, මගේ සෞඛ්‍ය, මගේ ආදායම මට්ටම මොන වගේ වෙයිද කියලා තීරණයකට එන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියන්නේ ප්‍රී ප්ලෑනින් කියලා. එතකොට අපි දැන් ඉන්න සෞඛ්‍ය මට්ටම, අපේ ආදායම මට්ටම, රැකියාව අපිට සැටිස් නැත්නම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඒ සඳහා ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්නවා. එතකොට මම කියන්නේ ඕනම කස්ටමර් කෙනෙක්ට හරි ෆිට්නස් වලට එන්න ඕන එක්කෙනෙක් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඇයි ඔයාට ෆිට්නස් වැදගත් වෙන්නේ? ඔයා දැන්ට මොන වගේ ඇක්ටිවිටි ලෙවල් එකක් තියෙන එක්කෙනෙක්ද? ඔයාගේ ජානමය හැකියාව කොහොමද? අපේ පවුලේ කොට දෙන්නට ලෙඩ රෝග තියෙනවා නම්, ඩයබටිස් තියෙනවා නම්, ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් කට්ටිය මහතයි නම්. එතකොට ඔයාට ඔන්න ඔය ටික ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන්නේ තේරුම් ගැනීම කියලා. තමන්ව තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇලොකේට් කරනවා කොච්චර සතියට මට කාලය දෙන්න පුළුවන්ද? අවමය. ඒකට ට්‍රේනර් කෙනෙක් ගිහිල්ලා ෆස්ට් ඇනලයිස් එක කරලා රික්වයර්මන්ට් එක කිව්වට පස්සේ එයා ගන්නට කැටගරයිස් කරලා දෙනවා. ඕකේ at least 3 days per week. ඕකේ අපි පැයක් තමන් වෙනුවෙන් දෙන්න බැරි නම් මං හිතනවා ඕනම පුද්ගලෙක් තමන් ගැන හිතනවා. කවුරුත් නිග්ලෙක්ට් කරන්නේ. දෙවෙනි දේ ගොඩක් කට්ටිය නිග්ලෙක්ට් කරන දෙයක් විදිහට මම දකින්නේ කෑම. අපිට හැම වෙලේම කියන දෙයක් අයියෝ මේ ඩයට් කෑම රහනේ මේක කන්ටිනියු කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි the person එහෙම කියන එක්කෙනා වේදන් කරන 3 ගුණයක් අපිට වඩා unnecessary calories වලට. right? but ඇත්තට මෙයාට අවශ්‍ය කරන කෑම හරි විදිහට හදලා දුන්නොත් අර කෑම වලට වඩා රහයි, ගුණයි, ඒ වගේම ඔයාට එනවා mental satisfaction එකක්. මම කන්නේ හොඳ කෑම. එතකොට මට ඇත්තටම තියෙන වැරදීම, ඒ කියන්නේ ලෙඩක් හැදෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය හරිම අඩුයි. ඔන්න ඔතනදිත් ඔන්න ඔය confidence build up වෙනවා. මම හොඳට කනවා, මම හොඳට ව්‍යායාම කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ self improvement එකක් තින්ද ඔයා දන්නවා ඔයාට ලෙඩක් හැදෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩුයි කියලා. ඔන්න ඔය වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ඔලුවට දාගන්න. එහෙම තමයි හොඳම දේ ස්ටාර්ට් කරන එක්කෙනෙක්ට මොටිවේෂන් එකක් නැති එක්කෙනෙක්ට සහ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ හොඳම යාළුවෝ චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මම හැම වෙලේම කරන දෙයක් මට නිකන් පොඩ්ඩක් මනුස්සයෙක් විතර තේරුනොත් එහෙම මගේ මොටිවේෂන් අඩු වෙලා තියෙන එක මම පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් දාන්න. හරි buddy. I will do this amount of reps. මේ type එකේ workout එකක් කරනවා within 2, 3 or 4 months මම මෙතනට achieve කරනවා. If you can beat me, let's do it. ඒ කියන්නේ ඔයා challenge එකක් ඇති කරගන්න ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් එක්ක. ආට එතකට accountability එකක් තියෙනවා, motivation එකක් තියෙනවා. ඒකේ පොඩි goals තියාගන්න. දැන් මගේ කාවට එන ගොඩක් customers ලා wedding එකකට ලෑස්ති වෙන ගමන් graduation එකට ඒ වගේ පොඩි පොඩි goals තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි goals තියාගන්න. target එකට යනකොට ඉබේම අරක එනවා achieve වෙනවා. විමල් ඔය ඇවිල්ලා අපි හැමෝටම මොටිවේෂන් එකක් වගේම රටටත් ආඩම්බරයක් ගෙනාව පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා මං හිතනවා ඔයා රටට ගොඩක් ආදරේ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඇති මං වගේ. මමත් මගේ රටට ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් අපි ඒකයි මේ රටේ ඉඳලා මේ රටේ මේවා කරන්නේ. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ජපානය, රයිට්, සිංගප්පූර් වගේ රටවල් මේ හෙල්ත් ගැන ගොඩක් ફોකස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මොන්ඩසෝරි ස්කූල් ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා මේ ළමයිගේ නියුට්‍රිෂන් චේන්ජ් කරලා එතකොට අපිට පේනවා ඒ චේන්ජ් කරපු එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් එකම හදලා තියෙනවා. රයිට්? ඉතින් ඔයාට මේ රටේ ජනතාව, රයිට්? දැන් අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි NCD, non communicable diseases. 83%ක්ම මිනිස්සු 100 දෙනෙක් මැරුණොත් 83%ක්. ඒ කියන්නේ 83 දෙනෙක් මැරෙන්නේ මේ non communicable diseases. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් කියපු මේ prevention කියන දේ. Prevention is better than cure. ඉතින් ඔයාට රටක් වශයෙන් අපිට දැන් ගොඩක් මේ ෆිට්නස් පැත්තෙත් ඔක්කොම ගොඩක් දේවල් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාට මොනවද දෙන්න පුළුවන්? ඔයාට කිව්වොත් කෙටියෙන්ම කියන්න පුළුවන් මේ රටේ ජනතාවට මොකද්ද අපි ඇයි මේකට හිස යොමවන්න ඕනේ? ඇයි මේ වගේ චේන්ජ් එකක් අපි කරන්න ඕනේ?
දැන් ගොඩක් මම නියුට්‍රිෂන් පැත්ත ගැන කතා කරොත් එහෙම ඇත්තට මමත් ගොඩක් වෙලාට එළියෙන් කන්න බැලුවා මම බලනවා මේකේ කොච්චර කැලරිස් තියෙනවද කියලා. ෆස්ට් තින් ලංකාවේ ගොඩක් කෑම වල අන්තර්ගත කැලරි ප්‍රමාණය සටහන් කරලා නැහැ. හැබැයි පිටරට නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ලෝ එකක් විතර තියෙනවා. බර්ගර් එකක් ගත්තා මොකක් ගත්තත් ඒ කැලරිස් ප්‍රමාණය කියන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ බිල් එකේ හරි සටහන් වෙලා තියෙනවා. නම්බර් 1 එක. හැබැයි අපි කැලරිස් කොච්චර තිබ්බයි කියලා දැනගත්තත් අපිට ජෙනරල් නොලෙජ් එකවත් නැත්තම් මොනවාද කාබෝහයිඩ්‍රේට් මොනවාද ප්‍රෝටීන් මොනවාද ෆැට් කියන තියෙන ෆස්ට් මැක්‍රෝ ටිකවත් අපි දන්නේ නැත්තම් මම හිතනවා එතන ලොකු මිස් එකක් තියෙනවා. දැන් මමත් මේ සබ්ජෙක්ට් එකට ආවට පස්සේ තමයි ෆුඩ් ගැන නොලෙජ් එක හොයලා කෝචස්ලත් එක්ක වැඩ කරලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මේක අපිට ඉස්කෝලේ මට්ටමින්ම දාන්න පුළුවන්. පාසල් මට්ටමින් ළමයිව දැනුවත් කරන්න. මොනවාද මේ ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර? මොනවාද කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන ආහාර? මේ වගේ ෆැට්ස් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වාගේ හෝමෝන්ස් වලට සපෝට් වෙන්නේ. ඒ වගේ නොලෙජ් එකක් දුන්නා නම් හොඳයි. මට මතකයි මට ඉස්කෝලේදී ආහාර පිරමීඩය ගැන කියලා දුන්නා. හැබැයි ඒක ගන්න ඕන ප්‍රමාණය කියලා දුන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ අවශ්‍යතාවය ඒ කියන්නේ කැටගරයිස් කරන්නේ කොහොමද? පුතේ ඔයා වාගේ බරට වඩා වැඩි නම් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් ගන්න. පෝෂන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපිට සාමාන්‍ය බත් පිගානක් කිව්වම කිලෝ 40 ළමත් බත් පිගානක් කනවා කිලෝ 80 ළමත් බත් පිගානක් කනවා. ඒ කියන්නේ හරියට මේක තේරුම් බේරුම් කරලා සරලව පින්තූර මගින් හරි එක්ක නැත්නම් දැන් තාක්ෂණය ගොඩක් දියුණුයි. හැමෝටම යවන්න පුළුවන් ගෙදරට WhatsApp එකක් මැසේජ් එකක් විතර වීඩියෝ එකක් දෙමව්පියන්ව දැනුවත් කරන්න. සහ අනිවාර්යයෙන්ම මාසෙකට සැරයක් හරි මේ ගොඩක් අපි දැකලා තියෙනවා අනවශ්‍ය දේවල් ඕන තරම් රූපවාහිනිය. ජනමාධ්‍ය මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. නියුට්‍රිෂන් ගැන හැම වෙලේම දේවල් ඩිලිවර් කරන්න. එහෙම වුණොත් මම හිතනවා රටක් විදියට සෞඛ්‍ය සම්පන්න මිනිස්සු ඉන්නවා කියන්නේ දියුණු රටක් මම දකින්න විදියට. සහ ශරීර නිරෝගීතාවය කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ජව සම්පන්න නිරෝගී මිනිස්සු ඉන්නවා කියන්නේ රටක් නවත්තන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්. So Piumal, thank you so much. Right. අද වගේ දවසක ඇවිල්ලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි දෙන්නම මං හිතන්නේ ඉන්නේ එකම ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් මමත් මගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්ත නිසා මං ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි දන්නේ නැති කට්ටියට දන්නේ නැති දේ ගන්නනවා වගේම අපි වගේ කට්ටිය ඕන වෙලාවක මේ රටක් වෙනුවෙන් අපි බහින්න ලෑස්ති. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතනවා I will wish you all the very best for 2026. Thank you. And may your fitness journey just explode, right? And you go to the pinnacle of fitness, plus you go to the pinnacle of everything that you want to achieve, right? Thank you so much for being part of this episode. And also, I know that you're a brand champion for Calorie Counter, and they are actually the sponsors for this program. Yeah. Thank you so much, and it was a pleasure. Thank you for having me. Thank you.